श्रोताबंधु नमस्कार। अनेक अनेक शुभेच्छा सह आरंभ करुछु आजिर पल्ली मंच। आज एथिरे विषय अछि धान फसल रे रोग पोक नियंत्रण, गोटे समय उपयोगी विषय जहाँ प्रत्येक चाषी भाई भौणी मानक पई उपादेय। बहु परिश्रम बहु अर्थ विनियोग रे आमे ए पर्यंत धान गछ को बढ़ाइछे। मनरे आशा यह बहु परिमाण रे अमल देव, वर्षकर खाद्य घर को आसीबो। तापरे वर्षर अन्यान्य फसल सारणी कथा एसबु दृष्टि को गुरुत्व देई आजिर आलोचना रे विषय रही धान फसल रे रोग पोक नियंत्रण। विशेषज्ञ अछंती केन्द्रापड़ा जिला कृषि विज्ञान केन्द्रर वरिष्ठ वैज्ञानिक और मुख्य डॉक्टर अरविंद दास। तांको सह कथा हेउछंती सुभाष चंद्र नायक। सर नमस्कार, स्वागत करुछु आजिर कार्यक्रम को। नमस्कार समस्त श्रोता बंधु मान को नमस्कार। सर आजिर जो कार्यक्रम अछि धान फसल रे रोग पोक नियंत्रण गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय, कारण रोग पोक कथा पड़िले आमर चाषी भाई भौणी माने विशेष भयभीत हो जाती एवं चाषर भी अपूरणीय क्षति घटे। ए रोग पोक को लेकिन आम आलोचना करवा। तेबे वर्तमान जो धान फसल स्थिति विशेष करी खरीफ धान फसल स्थिति कौन अछि एवं को रोग ए समय विशेषतः देखा जाए, प्रथम ए विषय टिके आमर चाषी भाई भौणी मान को जनातु। देखो वर्तमान आमर खरीफ धान चाष होईची। वर्तमान पर्वर समय चाषी भाई माने वर्तमान आनंद रे उत्सव पालन करथबे एवं एई समय रे मध्य चाष कार्य को मध्य अणदेखा करिबा ठीक नुहे, कारण एई समय रे रोग पोकर प्रादुर्भाव अधिका बढ़ी थाए। वर्तमान देखिया जदि आमे फसल वर्तमान आमर प्राय समस्त जिल्ला रे धान फसल भल स्थिति रे अछि। वर्तमान पाणीपाग आरंभ रु किछि वृष्टिपात कम होइतले मध्य फसल वर्तमान भल अवस्था रे अछि। बुना धान वर्तमान प्राय फुल रु क्षीर ढोकिबा एवं दाना पूर्ण अवस्था रे वर्तमान अछि एवं रुआ धान देखिया जोटा टिके विलंब रही थाए से धानटा वर्तमान पिल्ल अवस्था रु गर्भ संचार अवस्था एई भितरे वर्तमान फसल अछि। एही समय रे ही पोक माने बेसी क्षय क्षति करिथांती। वर्तमान अक्टोबर मास रे देखिबा धान एई समय रु धान अमल पर्यंत केतेक मुख्य पोक अछंती जोटा कि अत्यधिक क्षय क्षति करथांती। तांका प्रादुर्भाव फल रे से गुडी भितरे होची पत्र मोड़ा पोक जोटा लीफ फोल्डर कहउचंती एवं हळदिया कांड बिंधा पोक बा येलो स्टेम बोरर एवं ता सहित परवर्ती समय रे माटिया गुंडी पोक मध्य तार प्रादुर्भाव बढ़ी जोटा हमर प्लांट हॉपर कहउचंती एवं सबुजिया पत्र डिया पोक मध्य। तापरे आम केंडा तळे पाची आसीबो केंडा कट्टा पोक आसीबे। आउ ता छडा धळा पिठिया गुंडी पोक मध्य अछि। अष्टपदी पोक मध्य आजिकली किछि वर्ष हेला तार प्रादुर्भाव बढ़ुछि, जोटा माइट कहउचंती सेटा मध्य तार पोकर मध्य प्रादुर्भाव बढ़ुछि। एउडा हला पोक सब एवं रोग मध्य रे महिषा रोग दुई प्रकार थाए, पत्र महिषा थाए, गला महिषा मध्य थाए एवं पत्र चित्ता रोग मध्य जोटा कि हमर स्पॉट थाए, ब्राउन स्पॉट कहउचंती एवं सारा रोग मध्य अछि। सेटा मध्य एई समय रे जोटा धान तळे पाची आसीबो सेई समय लागे एवं पत्र पोड़ा रोग मध्य जीवाणु जनित पत्र पोड़ा रोग। सो एई भଳି सब रोग एई जो मुख्य पोक मान अछंती एई मानकर प्रादुर्भाव एई समय रे ही अधिक हेते। सेति पई चाषी भाई सचेतन रहिबे एवं यत्नशील हेबे किपरि भाबरे फसल को सुरक्षित करी भल अमल पाइबे। किंतु आ पूर्वरु चिन्हट करिया दरकार जे केउ रोग होईची केउ पोक होईची। तेबे ए स्थिति रे परामर्श दबा आपण कोन कहबे? हाँ, जदि चाषी भाई प्राकृतिक कृषि किंवा जैविक कृषि करूछन ताहले सेतिर रासायनिक पदार्थ प्रयोग हबो नाही। किंतु जोथिरे रासायनिक कृषि होची, जोथिरे कीटनाशक किंवा अन्य सार प्रयोग करूछन्ती, सेही क्षेत्र रे जदि रोग पोक आसिला ताकू नियंत्रण करिया पई निश्चित भाबरे कीटनाशक किंवा जीवनाशक रो साहाय्य नेबाकू पड़िबो। एथि पई कहि रखुची जे आमे जदि धान रे हळदिया कांड बिंधा पोक किंवा पत्र मोड़ा पोक किंवा गंधी पोक एई सब पोकर प्रादुर्भाव अछि, ताहले आमे ता पई केते कीटनाशक ना कहि रखुची। तापई आमे फ्लुबेनडाइमाइड अछि गोटे 20 WG रे आसीची, ताकू आमे एकर पिछा 50 ग्राम हिसाब रे पत्र सिंचन कर परिबा किंबा काटाप हाइड्रोक्लोराइड जोटा कि 50 SP आसूची, ताकू मध्य आमे एकर पिछा 400 ग्राम हिसाब रे आमे पत्र सिंचन करि परिबा। एवं जदि हमर माटिया गुंडी पोकर प्रादुर्भाव रहउची
ताहले आमे विभिन्न प्रकार कीटनाशक अच्छी फ्लोनिकामाइड अच्छी 50 WG जोटा कि एकर पिछा 60 ग्राम किंबा पाइमेट्रोजिन जोटा कि 50 WG ताकू आम एकर पिछा 120 ग्राम किंबा ट्राइफ्लू मेजोपाइरिन जोटा कि 10% SC रे आसुची ताकू आम एकर पिछा 94 मिलीलिटर हिसाब रे आमे पत्र सिंचन करबा एवं जदि गुंडी पोक लागुची माटे गुंडी पोक आमे गछर मूल को आमे पत्र सिंचन करिया पत्र सहित मूल को मध्य के मूल रे रहि थांती गुंडी पोक एवं जदि हमरो जेटा कहउतली कि अष्टपदी पोक बा पानिकिल माइट लागुची ता पई आमे स्पाइरोमेसिफेन नाम रे एक कीटनाशक मिलुची स्पाइरोमेसिफेन बा 22.9 SC ताकू आमे एकर को 200 मिलीलिटर हिसाब रे आमे पत्र सिंचन करि परिबा। त एई भलिया पर पोक पई कहिली रोग भितर महिषा रोग जदि लागिची ताहले आमे बाजार रे ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन एवं टेबुकोनाजोल ए दिरा मिश्रण रे गोटे विष आसी जोटा कि आमे एकर पिछा 80 ग्राम हिसाब रे पत्र सिंचन करि परिबा एवं ता छोडा से जानंती मध्य ट्राइसाइक्लोजोल मध्य 75% जोडा अछि ताकू व्यवहार करबे जोटा कि हमर एकर पिछा 160 रु 200 ग्राम पर्यंत आमे व्यवहार करि परिबा। यदि पत्र पोड़ा रोग होइछि जोटा कि हमर जीवाणुजनित पत्र पोड़ा रोग ता पई हमें कपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP रासुची हमें एकर पिछा 600 ग्राम एवं ता सहित प्लांटोमाइसिन 200 ग्राम मिसै कि हमें प्रयोग करि परिबा। यदि प्लांटोमाइसिन रो उपलब्ध नाही ताले हम स्टेप्टोमाइसिन एवं टेट्रासाइक्लिन मिश्रण मिलुची सेटा को हमें 120 ग्राम एकर को व्यवहार करि परिबा। एवं यदि पत्र चित्ता रोग जेटा ब्राउन स्पॉट कथा कहउतली सेटा लागिची ताहले हमें प्रोपिकोनाजोल 25 EC जेटा आसी सेटा को हमें एकर पिछा 200 मिलीलिटर हिसाब रे हमें पत्र सिंचन कले एई सब रोग रो हमें रक्षा पाई परिबा। तबे एई सब रोग पोक देखा गले चासी भाई माने कोन करबा आवश्यक प्रथमे आपण कोन कहिबे? आज्ञा प्रति वर्ष तो एभली रोग पोक प्रत्येक तांकर आपण खरीफ फसल हो रबी फसल रोग पोक लागुची एवं चासी भाई माने विशेष कर रासायनिक जो कीटनाशक बा जीवनाशक उपरे निर्भर करचंदी जे किंतु वर्तमान समय आसिलानी आमे से जो कीटनाशक रासायनिक पदार्थ जोटा कि हमर मनुष्य स्वास्थ्य उपरे एवं जीव जगत उपरे कुप्रभाव पकाउची तार आमे जो व्यवहारटा को कम करिबा एवं गोटे सामूहिक भाव बा सम्मानित भाव किपरि भाव रोग पोक नियंत्रण करिया सेही उपरे आमे विशेष ध्यान दबा जे एथि पय जदि आमे सेही आमे करिया चाहुचंती ताहले आमे गछ भितर प्रतिरोधक शक्ति आपन को सृष्टि करिया को पड़िबो एटा प्रथम कथा। द्वितीय कथा हला जे हम जो परिवेश जो अछि फसल परिवेश जो परिवेश जलवायु रे जो माटी पानी पवन रे बढ़ुची गछ से फसल रो परिवेश को ताकू मध्ये आमे सुस्थ रखिबा बा संतुलित रखिबा एवं तृतीय होछि खाद्य सार परिचालना कारण खाद्य सार परिचालना सहित रोग पोक प्रादुर्भाव संपर्क थाए जेपरि कि हमर जदि हम अधिक परिमाण जैविक सार पकुचंती ताहले आपण रोग पोक बढ़िबे एवं यदि पोटास मध्य अभाव देला सेटा मध्य रोग पोक बढ़ाइबो। तेणु एई भली भाबरे गच्छ को हृष्टपुष्ट करिबा सुस्थ रखिबा सुस्थ रखिले ही ता भीतर जो सहन शक्ति आपण बढ़िबो एवं से रोग पोक हबो नाही एवं हम जैविक खतर मात्रा आजिकल कमी गेलानी तार आमे बढ़ेबा। जैविक खत होछि आपनकर जिया खत हेई पारे कंपोस्ट हेई पारे सबुज सार हेई पारे जे कोनसी आपन उत्सर हो जैविक सार रो खत सार रो व्यवहार को बढ़ेबा एवं आउट कथा हला ठीक समय फसल को हम ठीक समय बुनुचंती किबा रोचंती ताहले मध्ये रोग पोक अनेक रोग पोक मध्ये आसिया पूर्व फसल अमल हेई जाइतियो किंतु एटा सब बडे संभव हुए नि केनाल अंचल रे पानी पागु नै कि ही माने रपता करिवे जहा पाखरे जलसेचन अछि जो जो व्यवस्था अछि से जगह आमे जदि सळ बुणुचंती किबा रुआ काम कार्य सारी दउचंती ताहले अनेक रोग पोक मध्ये सेठी नियंत्रण एवं आउ गोटे कथा कहिबी जे आमे आजिकाली समय रे नूतन गवेषणा करी आमे अनुमोदन करछु प्राकृतिक कृषि करिया पई प्राकृतिक और जैविक कृषि तेणु एथिरे रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुए नाही एवं एटा जैविक कृषि पुरातन हेले मध्य तार एते आदुता लाभ करी नाही किंतु प्राकृतिक कृषि जोथिरे कम खर्च रे आमे चासी भाई को परामर्श देई परिया एवं से माने मध्य एटा अवलंबन करी भलो अमल पाई परिबे एवं क्षति मध्य कमी जीव एवं परिवेश मध्य सुस्थ रहिबो। तेणु प्राकृतिक कृषि पद्धति अवलंबन करिवार वर्तमान समय आछि तेणु समस्ते यही पद्धति अवलंबन करिया को हेले आपण जोठी भी आपण निकटस्थ कृषि विज्ञान केंद्र अछि किंबा आपनकर कृषि विभाग सेटु मध्य आपण जानि कि एही पद्धति रे करले हमर रोग पोक नियंत्रण सहित परिवेश मध्य सुस्थ हो खाद्य बद्ध निरापद उडे खाद्य पाइबा। अच्छा एही समय रे हमें बिहन चयन करिबा भी जो प्राकृतिक कृषि सहित जो बिहन रो सामंजस्य थिबो किंबा अधिक अमल करि पारथिबे ए बिहन को भी हमें चयन करिबा भी गोटे दायित्व।
ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହନ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିରେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଫାର୍ମରୁ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯୋଉ ବିହନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ବିହନ, ଦେଶୀ କିସମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶୀ କିସମ ଯୋଉ ବିହନର ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମେଇ ଦେଲେଣି, ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ବହୁତ କାଁ ଭାଁ ଅଛି ଚାଷୀ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର କିସମ ବିହନର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼େଇବା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିରେ। ବାକି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କରିପାରିବା। ଧାନକୁ ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ରୁଆ ବା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି, ଇଏ ବି ରୋଗ ପୋକକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ହଁ, ମୁଁ ଯେଟା କହୁଥିଲି, ଗଛ ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ରୋଗ ପୋକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ନା, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚେରକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ଚେର ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଗଛ ମଧ୍ୟ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗଛର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ ସେଇଠି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର 25 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଫାତରେ ଆମେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି, ଗଛକୁ ଗଛ, ବୁଦାକୁ ବୁଦା ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପୋକ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରୋଗ ପୋକ କମି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବର ଶକ୍ତି କମିବା, ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି, ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ଜୈବିକ ପନିପରିବାକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ବି କିଣିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜୈବିକ କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଅମଳ ଧାନକୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଆଉ ଜୈବିକ କୃଷିକି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଇପାରେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଜୈବିକ କୃଷି, ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିର ଅମଳ ହ୍ରାସ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷରେ 2 ବର୍ଷ ଅମଳ କମୁଛି, ଯଦି ଆମର ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣ ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଜୈବିକ ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଧାନ ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ରହିବ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏହା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅଛି ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ, ସାର୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସିଡିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥର, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ତାହା ଫଳରେ ହିଁ ଚାଷୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ଏଟାକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୈବିକ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କିପରି ରୋଗ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର, ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 3ଟି ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସାର ସହିତ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭିତରେ ନିମାସ୍ତ୍ର ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ତାର ନାଁ ଅଛି ସବୁ, ନିମାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ଅଗ୍ନିଅସ୍ତ୍ର, ଦଶପନ୍ନି ଅର୍କ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ନିମାସ୍ତ୍ର ଯେମିତି କହିଲି, ନିମାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ପାଣି, ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ଛାଣିକି ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ରୋଗ ପୋକ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଲିମ୍ବର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ରୋଗ ପୋକକୁ ଏଡ଼େଇବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିମାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସେଇଭଳି ଆମର ଗୋମୂତ୍ର ଏବଂ ଆତ ପତ୍ର ତା ସହିତ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ପତ୍ର, ଲିମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଦାତୁରା ପତ୍ର, ଏଇଭଳି ପତ୍ର ମିଶିକି ତାକୁ ପଚାଇକି ତାକୁ ଛଣା ଯାଇକି ଏଟା ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ସେଇଭଳି ଅଗ୍ନିଅସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହୁଛି, ଗୋମୂତ୍ର ସହିତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏବଂ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅଗ୍ନିଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି, ତାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ଆମେ ଲିଟର ପ୍ରତି 10ରୁ 20 ମିଲିଲିଟର ଏଇ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ପ୍ରାୟ ରୋଗ ପୋକ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଆମେ ଧାନ କଥା କହିବା, ଯଦି ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଇକୋ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହେକ୍ଟର ପିଛା 50,000 ଅଣ୍ଡା ଛଡା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ 4ରୁ 5 ଥର ଛଡା ଯାଉଛି।
ଏଠି ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନ୍ତା ବା ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ପୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଡି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅର୍ଗାନିକ ବା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ଯେଉଁ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ବୁଡ଼ିଆଣୀ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ବସା କରିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ନଡ଼ା ଥିବ, ଧାନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ନଡ଼ା ଥିବ, ନଡ଼ାକୁ ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପୋତି ଦେଲେ, ତାକୁ ବିଲ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ବସା କରିବେ ଏବଂ ବୁଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଶତ୍ରୁ କୀଟ ହିସାବରେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପୋକର ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ କଣି କିମ୍ବା ଅଗିଲା ପୋତୁଛନ୍ତି ବିଲ ଭିତରେ, ତା ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସିବେ, କଜଳପାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆସିକି ବସିବେ। ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁକକୁ ପତ୍ର ଯେଉଁ ପୋକର ଶୁକକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପୋକ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କିମ୍ବା ଏଇ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଚାଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କୀଟନାଶକ ମିଳୁଥିବ କିମ୍ବା ଜୀବନାଶକ ଦୋକାନ ଯାଇକି ଆଣିବେ ଏବଂ ଡିଲର ଯାହା ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଲରର ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅନୁମୋଦନରେ ଏଟା କାମ କରିନଥାଏ ଏବଂ ଚାଷୀ ଶେଷରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ସେଠି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ପୋକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଛ ନେଇକି ବୁଦା ଉପାଡ଼ିକି ନେଇକି ପଲିଥିନରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସମସ୍ତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମେସେଜ ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଫସଲ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଧାନରେ କୋଉ କୋଉ ରୋଗ ଲାଗିବ କିମ୍ବା କ'ଣ ଘାସ ସମସ୍ୟା ଅଛି କିମ୍ବା ସାର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବେ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବଳ ଧାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୂଚନା ହେଇପାରିବ। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶସ୍ୟ ବୀମା ବି କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ସମୟରେ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼େ ଏବଂ ଆମର ଅମଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ବୀମା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦେବେ? ହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଫସଲର ବୀମା କରାଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରେ ସେ ରୋଗ ପୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ହଉ, ବନ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହଉ, ଏଥିରେ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୀମାର ରାଶି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଭରଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ତାର ପଞ୍ଜୀକରଣର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ VW ମାଧ୍ୟମରେ, କୃଷକ ସାଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ସେମାନେ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅଛି ବୀମାର ମଧ୍ୟ ତାର ସୁବିଧା ଅଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ସମୟ ଏଇଟା ଯେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଯେକୌଣସି ଫସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ବୀମା ଅଛି ତାର ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୀମା ହିଁ କଲେ ଆପଣ ଫସଲ, ସବୁ ଫସଲ, ଧାନ ଫସଲ ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ବୀମା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ସମୟରେ କି କୀଟନାଶକ ଦେଉଛେ, ଜୈବିକ ହଉ ବା ରାସାୟନିକ ହଉ, ସେଇଟା ବହୁ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ କୀଟନାଶକ ଯେତେବେଳେ
ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବାର ବିଷକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଥାଏ, ମଣିଷ ଶରୀର ଗଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଗଗଲ ଲଗେଇବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯେମିତି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଆସିକି ନ ପଡ଼ିବ ଆଖିରେ, ଏବଂ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଏବଂ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାର ପ୍ରଭାବ ଠିକ ସେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ବିଷ 2 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ 15 ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ରେ 30 ମିଲିଲିଟର ଯିବ ଏବଂ 30 ମିଲିଲିଟର ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଉ 2 ମିଲିଲିଟର ପର ଲିଟର, ସେମାନେ ଯେତିକି ଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ଗୋଟେ ଏକରରେ ସେତିକି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ 12ରୁ 13 ଡ୍ରମ୍ ଏକର ପିଛା ସିଞ୍ଚନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତାହାର ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆମେ ଯେତିକି ଫଳ ଆଶା କରିଥିବା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ନଜଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ନଜଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ପ୍ରେର ଅଗର ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ନଜଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁଟା ଆମର ସଲିଡ୍ କନ୍ ବା ହୋଲୋ କନ୍ ଯେଉଁ ନଜଲ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାହେଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବ କିମ୍ବା ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମର ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖିକି ଆମେ ତାର ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ ସମୟ ଏବଂ ଉପରବେଳା ସମୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀର ଭୂମିକାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆକାଶବାଣୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଲଗା ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ହଉ କିମ୍ବା ଟେଲିଭିଜନ ହଉ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ପରାମର୍ଶକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଚାଷୀ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଡ଼ିଓର ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ରେଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଇଥାଉ ଆମେ, ଆଉ ସେ ସୂଚନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ିଓର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରୋଗ ପୋକର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ସଚେତନ ରହିବେ। ବିଲକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଫସଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖା ହେଲା ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ କୃଷି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏବଂ ଉଚିତ ଯେଉଁ ଭଲ ବିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କମ୍ପାନୀର ବିଷକୁ ଆପଣ ନେଇକି ତାକୁ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଦେଲେ। ଧାନ ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ବା ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ଧାନ ଫସଲରେ ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଚାଷବାସ କାମ ସହ ଆମ ଶରୀର ଓ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସରି ଆସୁଛି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି କାମ କରିବା।
श्रोता बंधु, आज माँ दुर्गा भसाणी पर्व। से समय आमर दायित्व परिवेश परिष्कार रखिबा। वयस्क लोक, शिशु, असुस्थ, भिन्नक्षम, मतिभ्रम लोकंक विशेष जत्न नेबा। पशुपक्षी चलनी रे असुविधा न करिबा। बाजा बाण माइक यथा संभव कम रखिबा। ता द्वारा प्रकृति शांत रहिबो, आमे सुख अनुभव करि परिबा। आसुथिबु मा प्रति सरतारे सुंदर मरत भुई मा सुंदर मरत भुई चाहि रहिथिबु आसिबा बाटकु आशिष लभिबा पाई मा सुंदर मरत आसुथिबु मा प्रति सरतारे सुंदर मरत भुई मा सुंदर मरत भुई प्रफुल्ल कुमार जेना रचनारू गाउछन्ति प्रीतिनंदा राउतराय। नहीं आज से ही महिषासुरटी संहार करिबा पाई हेले दुख शोक रोग वैराग अधीर कलाणी मही जन स्नेह प्रीति उभेई गलाडी सरगरो सने मा सुंदर मरत भुई आसुथिबु मा प्रति सरतारे सुंदर मरत भुई मा आशिष लभिबा पाई सबुरी पराणी बहि जाऊ मागो स्नेहर मंदाकिनी हरस उल्लासी चौदिगे शुभे मातुर आवाहनी भक्ति जणाऊ सकति दिया मा सुखी थिबु सदा रही मा सुखी थिबु सदा रही आसुथिबु मा प्रति सरतारे सुंदर मरत भुई मा सुंदर मरत भुई चाहि रहिथिबु आसिबा बाटकु आशिष लभिबा पाई मा सुंदर मरत भुई मा आशिष लभिबा पाई मा सुंदर मरत भुई श्रोता बंधु, आजिर कार्यक्रम को ये शेष करिबा। मतामत लिखि चिट्ठी देबे। रहउछु, नमस्कार।